गोपाल नित गायण रसन गुण गोपाल नित गायण सुतन उपजो सात साहिज रहस मन उपजियो सगले दुख परान सगले दुख परान रसना गुण गोपाल नित गायने रसना गुण गोपाल नित गायने रसना गुण गोपाल नित गायने जो मांगे सोई सोई पावे जो मांगे सोई जो जो मांगे जो मांगे सोई सोई पावे से हटे चरण गोपाल नित गायण रसन गुण गोपाल नित गायण गोपाल जन्म मरण दोहूं ते झूठे जन्म मरण दोहूं बहुत पागल जगत तरां पागल जगत तरां रसना गोपाल नित गायण रसन गुण गोपाल नित गायण रसन गुण गोपाल नित गायण खोजत खोजत तत विचारियो खोजत खोजत तत खोजती खोजत 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 तत विचारियो तत विचारियो तत विचारियो खोजत खोजत तत विचारियो खोजत खोजत तत विचारियो दास गोविंद परां दास गोविंद परां अविनाशी थे चाहे जय नानक अविनाशी थे अविनाशी थे अविनाशी थे अविनाशी थे जाने नानक नानक अविनाशी थे जाने जय नानक नानक चाहे जय मान सदा सिमर नारायण सदा सिमर नारायण रसना गोपाल नित गायण रसन गुण गोपाल नित गायण जो मांगे सोई सोई पावे जो मांगे सोई सोई पावे सोई सोई से बहारी के चरण रसन से हरि के चरण रसना गुण गोपाल रसना गुण गोपाल रसना 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 गुण गोपाल नित गान वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू सतनाम तेरा है गुरु करी बनवान गुरु करी बनवान एह निशाने साध के एह निशाने
साध की जित पेटत हरिया प्रेम साले साध की साध की हम कंकड़ नेड़ न आवे और हमारी कंकर नेड़ न आवे बेला कौड़ न मरिया दिल कौड़ न मरिया बेमिसाले साध की बेमिसाले साध जिस पेटत हरिया साले साध अब ताकर सुतार अब सागर संसार बिख सो पार उतरिया सो पार उतरिया साले साध साध हर गुण को मन मान हर गुण को मन मान हर सब मान पर हरि हर सब मान पर साध 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 की नानक प्रीतम मिल रहे नानक प्रीतम मिल रहे पार
नानक प्रीतम मिलन है पार ब्रह्म नर हरिय पार ब्रह्म नर हरिय सानी साधनी जित पे तक हरिय मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया दस हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया दस हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया दस हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया मान लो जय हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मान लो जय हर मिलन को क्यों दर्शन पाया लख विड़ते साहिबा जी बिंद बुलाया विड़ते साहिबा जी बिंद बुलाया जे बिंद बुलाया प्रभु मिलाया से हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया से हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया मैं दस हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया दस हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया
चारि कुंडा पालिया तुद जे वडना साया ना साया तुद जे वडना साया प्रभु मिलाया से हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया मैं तसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया तसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया तसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया पंथ जुलाया मन अर्प्यो हो मैं तजो पंथ जुलाया नित सेव्य साहिब अपना सत्संग मिलाया आसा पूरिया महल बुलाया सबे आसा पूरिया गुर महल बुलाया होर ना सूझई मेरे मित्र गुसाया होर ना सूझई मेरे मित्र गुसाया मेरे मित्र गुसाया मेरे मित्र गुसाया क्यों प्रभु मिलाया जैसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया तसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया तसे हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਯਾਰ ਤੀਰ। ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ, ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਰਖ ਜੋ ਇਸ ਰਹਿਤ ਕੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਤਾਸ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਉਹ ਜਾਣੀਐ, ਰਹਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਉਹ ਜਾਣੀਐ, ਰਹਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਜਿਆਦਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕੇ ਜਹਾਜ਼। ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਓਲਡਵਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਨ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 5 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵ ਭਾਈ, ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇ ਜੁਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਿਆਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ 99 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ 5 ਪੁੱਤ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ
ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਿਆੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ 1921-22 ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਵਾਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਉਣਾ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਛਕਣ ਜੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਵੇ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾਲ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਾਢ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਕਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ, ਭੋਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਸਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1925-26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ
ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਿਆ। ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 1928 ਵਿੱਚ 4 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ 5 ਭੂਤ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਿਰਭੈ ਕੁਟੀਆ ਜੌਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਵੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਸੀਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 1971 ਤੱਕ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। 1980 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ 775 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। 1000 ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਆਏ, ਸਫਰ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰ ਚਉ ਢਲਾਵਾ, ਚਾਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਾਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜੋ ਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੁਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਰਹਿਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 5 ਰਹਿਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ। 5 ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ, 16 ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਤਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਰਹਿਤਾਂ ਜਿਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਕੇਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰੈਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਗਤ ਜੂਠ, ਤੰਬਾਕੂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੀਟ, ਆਂਡਾ, ਮੱਛੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾ, ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਤ ਪੀਤਿਆਂ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਦਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਜਿਤ ਪੀਤਿਆਂ ਖਸਮ ਵਿਸਰੇ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਦ ਵਸਾਏ। ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਨ ਅਤੇ ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਲੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ ਚੁਣਾ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਆ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਆਪ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਵੀ ਹਾਮੇ ਕਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। जहाँ तहाँ तुम धर्म बथारो दुष्ट दोषी पकड़ पिछारो। याही काज धरा हम जानवन समझ लो साधु सब मन मन। धर्म चलावन संत उभारन दुष्ट सबन को मूल पारन। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜੋ ਮਕਸਦ ਆ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ 14 ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 14 ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਿਆ ਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਕਰੈਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਤੇਗੰ ਨਾਰੰਗ ਭੇਟ ਜਾਨੋ, ਗਹੇ ਕਾਂ ਤਾਕੋ ਕਹਾਂ ਲੈ ਸੁਧਾਨੋ। ਇਹੀ ਮੋਰੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਕੇਸੰ ਦੇਹੂ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਵੇ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਦ ਨੂੰ ਬਾਦ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਖ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਯੋਗ ਆ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।